Good morning, students. So, in the previous class, I have started about the important concept, that is terrestrial magnetism or geomagnetism. Okay, so let us continue that. So, in today's class, so I am going to tell you about three magnetic elements. So, let us take magnetic elements. Magnetic elements. Magnetic elements. What are magnetic elements? Magnetic elements are nothing but these are the parameters which determine the magnitude and direction of the magnetic field at a given place. Magnitude and direction of the magnetic field at a given point or place, that is called as magnetic elements. So, in magnetism, that is terrestrial magnetism, there are three types of magnetic elements. There are three types of magnetic elements. They are, first one is what is called as the declination. It is denoted by alpha, declination. Second one, that is inclination, or it is also called as a dip. It is denoted by psi. And the third one, so it is the horizontal component. It is denoted by BH, B subscript H. So these are the three magnetic elements: declination, inclination or dip, horizontal component. So these are important for the exam. Okay, let us discuss one by one what is declination, inclination or horizontal component. So first, let us consider what is declination. So declination, before you take up the what is called as definition of this, what is declination, let us consider here the diagram for understanding this declination, dip or horizontal component. So for this I am going to consider here what is called as the planes. That is, let us consider that this is one plane, and this is another plane, so let us consider two planes here, two plane surfaces. So let us consider here the what is called as the declination first. So this I am going to write here. This is what is called as the magnetic. This is called as magnetic meridian. And this I am going to write here. This is geographic meridian. Okay. So magnetic meridian, geographic meridian. Right. So in the previous class I have told you that if I consider the what is called as the earth surface, so let us consider this is the earth surface. Let us consider this is the earth surface, that is earth is like this, and this is what I have considered. This is the geographic axis. This is the geographic south, this is the geographic north, and you know this is the geographic east, this is geographic west. Okay, yes. And the earth magnet, as I have drawn in the previous class, the earth magnet, so it lies like this. So this is its what is called as a magnetic, that is south, and this is
ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭೂಮಿದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಮತ್ತಿದೆ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೈತೆ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? 11.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ therefore this is geographic, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ this is geographic meridian. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this is a plane containing the geographic axis. What is geographic meridian? It is the plane which contains the geographic axis is called as geographic meridian. So ಇದು geographic axis ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು geographic axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. And what is this magnetic meridian? ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. This is axis, magnetic axis. So the plane which is containing magnetic axis is called as magnetic meridian. So this magnetic meridian is a magnetic axis. This is magnetic axis. So this is magnetic axis. This is magnetic axis. This is geographic axis. Okay. So now you know that there is a angle between geographic axis and magnetic axis. So you can observe here, this is geographic axis, this is magnetic axis, this is geographic axis. So this is the angle between geographic axis and magnetic axis. We show like this. So this angle is represented by alpha, and this is what is called as declination. Declination is nothing but what? It is the angle between magnetic meridian and geographic meridian. ಈ ಆಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗೈತೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಈ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ what is called as declination. Declination is the definition of it. Angle between magnetic meridian and geographic meridian. I hope you have understood this. Okay. Now let us consider here inclination or dip. Inclination or dip ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ. So what is this inclination or dip ಅಂತ ಹೇಳಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು keep here like this, and ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾ ಏನಾದರೂ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡದ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಡದ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಭೂಮಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಭೂಮಿದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಗೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗ್ತೇವೆ, ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ಬರಲಿ, ಯಾರೋ ಬರಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the earth's resultant magnetic field and the horizontal. The horizontal ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ? This horizontal is in the magnetic medium. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ the magnet is going to be so it is like this. So it is bending like this. So this is what we call it as so it rotate agthe, rotate ag band hinge dip agutte. So this angle it is what is called as angle of dip. So it is represented by this. And what is this? So this is what is this? This is nothing but what? So this is horizontal. Earth horizontal ಇದೆ. Horizontal ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭೂಮಿ horizontal ಇದೆ. So ಇದು ಯಾವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇದೆ? This is nothing but this is magnetic meridian. So therefore we define angle of dip as it is the angle between Earth's resultant magnetic field. Either B. This is nothing but what? This is nothing but this is the Earth's resultant magnetic field. This is Earth's resultant magnetic field. ಹಿಂಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ B ತೋರಿಸ್ಬೋದು. So you can show it here magnet or yes. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. So we can show the line here. This is nothing but what? This is nothing but the Earth's resultant magnetic field, that is B. Either magnetic field, resultant magnetic angle between Earth's resultant magnetic field. Either direction wode magnet align ಆಗಿರ್ತದೆ. Earth's magnetic field and the horizontal in the magnetic medium. This is angle of dip or inclination. I hope you have understood and cleared about this. The last one, that is horizontal component, BH ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. B for magnetic field and H is horizontal. Horizontal component of Earth's magnetic field ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿದು horizontal component ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಸೊ ಇದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? BH ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ along the horizontal direction is called as horizontal component. The component of Earth's total magnetic field or resultant magnetic field along the horizontal direction of the Earth
ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈ ಬಿ ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವರ್ಟಿಕಲಿಗೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿ ವಿ. ಬಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಬಿ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಬಿ ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿ ವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಪಿ ಎಚ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಬಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿ ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. What is horizontal component then? It is the component of the Earth's total magnetic field along the horizontal direction of the Earth. That is called as horizontal component. So this is about the three important magnetic elements, that is declination, inclination or dip or horizontal component of Earth's magnetic field. So these are very very important for the exam. I hope you have understood this. So this is the diagram which is very very important to understand, because unless if you understand this, you can't understand this. This is main important. This ಭೂಮಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್, ಇದು ಈಸ್ಟ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಭೂಮಿದ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೌತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ? ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾರ್ತ್ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸೌತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದು ಕೋನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸೌತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಂಗಲ್, ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ? ಹಿಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ 3 terms. They are very very important for the exam. I hope you have understood. So thank you.